हैं, बल्लेबाज भी तैयार हो चुके हैं, सादिक और निजाम। निजाम स्ट्राइक पर है, सादिक नॉन स्ट्राइक पर है। अब तो देखना होगा कि 30 टू गो 49 टू गेट। गेंदबाज बॉलर इमरान यानी कि मुन्ना, उन्होंने गेंदबाजी की है, तब बहुत अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग। अगर हाथ में नहीं लपड़ते तो लंबे चले जाते थे गेंद, तो बहुत अच्छी शॉट भी थे। अब सादिक के लिए मौका मिले हैं, सादिक के लिए जब मिड विकेट के अंदर की तरफ फील्डर को बुलाया गया है और स्क्वायर लेग में फील्डर को बाउंड्री लाइन के करीब खड़े किए, लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर को खड़े किए, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 धारे के बाहर। अब तो गेंदबाज है इमरान नाम के मुन्ना, ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद तो वहां पर सीधा गए, एक बाउंस के बाद सीमा रेखे के बाहर चौका, टन टना टन चौका। देखिए बहुत खूबसूरत चौका। जानते हैं कि बड़े शॉट की जरूरत है, 2 गेंदों में 5 रन बनाए और बूस्टर पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा रन बनाना है, 15 रन बनाना है। अगर 14 बनाएंगे किसी टीम को भी बूस्टर पॉइंट नहीं मिल पाएंगे। अब तो देखना होगा कि 2 गेंदों में 5 रन। सादिक तो आक्रमणकारी बल्लेबाजी की शुरुआत ही की, आक्रमणकारी बल्लेबाज है सादिक, ओवर द विकेट। देखिए फिर एक बार गेंद सीधा जा रही है, उसी जगह, उसी स्टाइल, उसी शॉट, टन टना टन बाउंड्री। वाह भाई वाह, व्हाट ए शॉट। सादिक बिल्कुल अच्छी स्टार्टर है, दिखने में छोटे हैं लेकिन शॉट तो कितने बड़े हैं। देखिए वाह भाई वाह, व्हाट ए स्टार्टिंग। बूस्टर पॉइंट के लिए 6 मोर रन रिक्वायर्ड। 3 गेंदे बचे हैं, 6 रन अगर बन जाए तब बूस्टर पॉइंट तो मिल जाएंगे। इमरान नाम के मुन्ना गेंदबाज है, 3 गेंदे फेंक चुके हैं। 9 ऑन द बोर्ड। व्हाट बूस्टर पॉइंट, यानी कि बूस्टर पॉइंट के लिए 2 रन चाहिए, सिर्फ 2 रन 2 गेंदों पर। पहली ओवर इमरान नाम ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ 6, ಥರ್ಡ್ ಬಾಲ್ 4, ಒಟ್ಟಾಗಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ತಂಡ. लेग स्टंप पर बीट हुई, बहुत खूबसूरत शुरुआत दिए। देखिए सादिक के आक्रमणकारी बल्लेबाजी करते हुए छक्के लगाए, चौके लगाए, 11 रन 4 गेंदे फेंक चुके हैं। अब 3 रन बनाएंगे तब बूस्टर पॉइंट मिल जाएंगे। अब स्टंप के बिल्कुल बाहर, ये देखिए कितनी शानदार मौका है। वाइड +1, 13 ऑन द बोर्ड, 13 ऑन द बोर्ड। 2 मोर रन रिक्वायर्ड बूस्टर पॉइंट, यानी कि बूस्टर पॉइंट के लिए 2 रन चाहिए, सिर्फ 2 रन 2 गेंदों पर। पहली ओवर इमरान नाम के मुन्ना, ओवर द विकेट। देखिए तेजी के साथ, देखिए कितनी शानदार शानदार, बहुत खूबसूरत चौका। बूस्टर पॉइंट बिल्कुल बड़े शुरुआत, सादिक के छक्के चौके, अब तो निजाम के चौके, एक वाइड +1, एक निजाम के सिंगल। देखिए बूस्टर पॉइंट के लिए 15 रन की अवश्य थे तब शुरुआती ओवर में, बिल्कुल पहली ओवर, ये गेंदे बचे हैं स्कोर कार्ड पर 17। पहली इनिंग्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर 14, अब तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 बॉल 17। वाह भाई वाह, क्या शुरुआत की है सादिक जी, क्या शुरुआत की है निजाम जी। यहाँ पर इस प्रतियोगिता की फ्लडलाइट की पहली इनिंग्स पर इतनी रंगीन बनाए, अब आने वाली कितनी मैचों की बात कैसे कहूं। अब तो इमरान नाम के मुन्ना, उनके सामने निजाम, दूर वाली चोचे ओवर द विकेट। देखिए शानदार चमत्कार बाउंड्री, वाह भाई वाह, व्हाट ए शॉट। बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री, 4 बाउंड्री, उसमें से 1 छक्के, वाह भाई वाह।
19 रन बल्ले पर 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में रनों की संख्या टोटल स्कोर इज 21। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬೇಕೂರ್ ಸಾಬ್ ತಮಗೆ 24-28 24 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 28 ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವೈಖರಿಯ ಆ ಒಂದು ಶರವೇಗದ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಈ ಬೌಂಡರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು HFC ಹರೇಕಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು 49 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನೇ ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1.1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 25 ನೋ ಲಾಸ್. ಕಾಲು ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ HFC ಹರೇಕಲ. ಅಬ್ಬರದ ಆಟ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನ ದೈತ್ಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಆರಂಭ ಕಂಡಾಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಸಾದೀಕ್ 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯಸ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೈ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ನಾಣ್ಯಸ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ. 4 ಚೆಂಡಿಗೆ 18 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಮಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾದೀಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಇರಾದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಲಾ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೂಸ್ಟರ್ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ ನಿಜಾಮ್. ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಉಗಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಈ ನಿಜಾಮ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. HFC ಹರೇಕಳದ ಪರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತೂಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಚೆಂಡು, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಬರೇ 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 49 ಆಗಿದೆ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್, ನಿಜಾಮ್ ಔಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದಿ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಖಲೀಲ್ ಎಲ್ಲರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿತ್ತು. ಖಲೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೀರೋ, ಆದರೆ ಖಲೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ 0. ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ. ಖಲೀಲ್ ಔಟ್. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಪಾತೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ. ಮುಸ್ತಫಾ PB, ಇಜಾಜ್ ಅಲೇಕಲ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಸಲಾಂ. ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್
ಅಲಿ ಅಂಕ ಪಂಜಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫವಾಸ್ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಂಡಗಳು 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಂಡಗಳು 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇಂದು ನಿಮಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫವಾಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿವಸ 26ನೇ ಜನ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಲಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್. ಎಡಗೈ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ, ಇದು 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಲಕಿ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ಐಫೋನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 14 runs required from 13 balls. What a match. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು won the toss against ಸ್ಪೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫವಾಸ್ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫವಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೀ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಫವಾಸ್. ಮೂಸಾ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 13 runs required from 12 balls. 6.50 required run rate per over. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ, ನಾಯಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೋತರೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದರೆ ನೀವು ಕುಗ್ಗಬೇಡಿ. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಇದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಸೋಲುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಎ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆದಿತ್ಯವಾರಲಿ ಮಿರೆ ಮಿಂಚಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 4-5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ DVG ಅವರೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕವನ ಇದೆ. 1 ಹೊತ್ತು ಉಣ್ಣುವವನು ಯೋಗಿ, 2 ಹೊತ್ತು ಉಣ್ಣುವವನು ಭೋಗಿ, 3 ಹೊತ್ತು ಉಣ್ಣುವವನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಸೋತರೆ ಸೋಲು, 2 ಬಾರಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಸೋಲು. ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಲುತ್ತಾ ಕೂತರೆ ಮಾಲಕನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿ ನಿರಾಶೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಳ ಪರಿಸರದ ಇಜಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಇದು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟ. 2 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 11 ಚೆಂಡು, 11 ಓಟ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳು. ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ, ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯ ದಿನವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಗಮ ಈ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಡಿಪು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ರೋ 99 ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರ ಫವಾಸ್. ನೋಡಿ ಫವಾಸ್, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಥ್ರೋ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಉಡುಗೊರೆಯ ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ.
10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 9 from 10, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ನಾವು 8 from 10, 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಮೂಸಾ ನಂಬರ್ 16 ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಮೂಸಾ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದ ದಾಂಡಿಗ ಸಾದಿಕ್, ಅದು ಅಬ್ಬರದ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾದಿಕ್. ಇದು ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟ. ಕೇವಲ ಸಾದಿಕನ ಬಳಿ ತೋಲ್ಬಲದ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಯುಕ್ತಿಯುತ ಆಟ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಳೆದ ಒಂಟಿ ಓಟ. 22 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾದಿಕ್. 22ರಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್, 43ರಲ್ಲಿ HFC ಹರೇಕಳ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಸಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 44. 5 ಬೇಕು, 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 more runs required from 7 balls. ಆ ಚೆಂಡಿಗೂ ಒಂಟಿ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಗಳಂತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಸಾದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೂಸಾ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 48 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 45 ಓಟ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನಿ ಪಂದ್ಯದ ಆಸ್ವಾದವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ. 4 ಬೇಕು, 6 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 4 ಓಟ. ಸ್ಪೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್. ಮೈಕೆ ಆಪರೇಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ, ಅವಳಿಯ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. ರನ್ ಔಟ್. ಮೂಸಾ ಅವರ ಉದ್ರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5-3. Stargaze Mudipu will be takes on Spice Super Heroes after this match. Stargaze Mudipu won the toss. They have to elected field first. Spice Sports Club registered ತಲಕಿದ್ರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಉಮರ್ ಚಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಗಳಿಸಿದರೆ ಟೈ, 2 ಗಳಿಸಿದರೆ ಜೈ. ಇದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 1-1 ಸಮಾನ ಅಂಕ, ಅವರಿಗೊಂದು ಇವರಿಗೊಂದು. ಆದರೆ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ದಿನದ ಈ ಕ್ಷಣದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ರಾಜ ಈ ಸಾದಿಕ್. HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಥ್ರೋ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಕಾರಣ 24 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸಾದಿಕ್ ಔಟ್. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೌತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ವರ್ ತನ್ನ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ, ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಸರ್ಪಗಾವಲು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಮಿಡಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣುವವರು ನಮ್ಮವರಂತೆ ಇವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಂಪ್ಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವವರು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇಲ್ಲಂತೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಭರಿತವಾಗಿ HFC ಹರೇಕಲ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 1 ಓಟ ಬೇಕು. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ ಬೇಕು. ಫವಾಜ್ ಮಾಡಿದ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಹಾಗೂ ಈ ಓವರ್ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ 1 ಓಟ ಬೇಕು. ಒತ್ತಡದ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೆಷರ್. ಬದರುದ್ದೀನ್ ಈ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಆಟಗಾರ ಈ ಬದರುದ್ದೀನ್. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಜ್, ರಿಜ್ವಾನ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಮಿಡಾಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್. ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆನ್ ಬೈ 6 ವಿಕೆಟ್. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು